اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دنیا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم صلاۃ دنیا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم دو عالم کا نہ ہو قربا اسی پر خدا بھی ہے رجا جوئی محمد صلاۃ دنیا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم خدا ہے خریدار محمد خدا ملتا ہے دربار محمد صلاۃ دنیا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم جناب رسول اللہ اگر پیدا نہ ہوتی زمین و سما پیدا نہ کرتی اور صلاۃ دنیا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم آقی آمد نو فلک میں راجعوں انبیاء اولیاء متجون
صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم غوث العظم درمیان اولیاء حبیب مصطفیٰ در انبیاء صلاۃ یا ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتری از 100 سال طاعت بیریا صلاۃ یا مصطفیٰ نور جناب امر کو آفتاب برج میں ملدو صلاۃ یا بنا دو میرے سینہ کو مدینہ نکالیں بحر غم سے سفینہ صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پہلے پر تو بسم اللہ پھر کہو دل سے اللہ آدم سے تاروح اللہ سب نے کہا یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نبی ہے وہ انبیاء میں جس طرح حضرت احمد یہی ولیوں میں ہے درجہ ہمارے پیر مرشد کا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جسے چاہا کیا ادنا سے اعلیٰ آنے واحد میں کرشمہ ہے ادنا سا ہمارے پیر مرشد کا حسبی ربی جل اللہ
माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमी और सालिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी और सालिही सल्लु अलैहि वालिही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उपस्थित আমার পীর ভাই এবং পীর বোনেরা, বিশেষ করে আমাদের এলম হেলম তেমন কিছুই নাই। আমরা একটু জানার জন্য বসছি, যেটা আমি জানবো সেটা যাতে আমার পীর ভাই বোনেরা এখান থেকে শুনে যদি আমার মুর্শিদ কেবলার নামের প্রতি তাদের মহব্বত জন্মে। আমি বিশ্বাস করি এক জর্রা পরিমাণ হইল সেখান থেকে তারা একটা বরকত এবং ফয়জিয়াত হাসিল করবে। সেখান থেকে তাদের ফয়জিয়াতের উসিলায় আমিও কিছু ফয়েজের তারাক্কি হাসিল করব। আমার পীর মুর্শিদের নজর করমের উসিলায় আল্লাহর রহমত আমার নবী মুস্তাফা দো জাহাঁ হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় রব্বুল আলামিনের আমার কাশফকে আরো বিকশিত করে দিবেন এবং দুটো কথা বলার জন্য উপযুক্ত করে দিবেন। আসলে এটা ইবাদত বলা যায় না, এটা রিয়াজত বলা। হাক্কানি রাব্বানি আলেমদের সম্বন্ধে বুঝা, জানা বা জানার আগ্রহ, সেটাও আল্লাহর একটা হিকমত। এটা জিনে থাকতে হয়, এটা রক্তের ভিতরে থাকতে হয়, নাহলে এটা সম্ভব না। আর এটা তো আখেরি জমানা। এখন তো মানুষ শরীয়তকেই কোনো পাত্তা দিচ্ছে না। শরীয়তকে পাত্তা না দেওয়া মানে রব্বে আজল আল্লাহ রব্বুল আলামিন জাল্লে জালালুহুকেও মানুষ তোয়াক্কা করে না। কদিন বাঁচবে না বাঁচবে, পরকালে কি হবে না হবে, সেটা পরকাল আসলে দেখা যাবে, এখন না। তো আমি বিশেষ করে আজকে আমি আমার সিরত সম্বন্ধে, সিলসিলা সম্বন্ধে, যেহেতু এই সিলসিলার উপরেই আমার জন্ম, আমার জন্মের সর্বপ্রথম পরিচয় দিয়ে আমাকে যাই বলি সেটা বলতে হবে। যারা শুনেন তারা শুনবে। হযরতে শাহ জাহাঙ্গীর গায়বী উপাধি ফখরুল আরফিন দ্বারা ভূষিত পবিত্রতা, পবিত্র জীবনী, এটা নিখুঁতভাবে লেখা আছে আমাদের তরিকতের সৈয়দনা সিরাতে ফখরুল আরফিন রহমতুল্লাহ আলাইহি নামে গ্রন্থ। লেখক ছিলেন সৈয়দনা সিকান্দর শাহ, ওনারই একজন অত্যন্ত উপমাপের খলিফা আলেম। তো ওনার চরিত্র সম্বন্ধে, ওনার সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি, তাহলে আমরা ওনার সম্বন্ধে কি বলবো? প্রথমে তো আমাকে একটা জিনিস জানতে হইলে ওনার সম্বন্ধে প্রথমে আমাকে জানতে হবে, তারপর আমাকে বুঝতে হবে। সেজন্য আমি আপনাদেরকে দুটো কথা বলার জন্যই বসছি। উর্দু ভাষাতেই পবিত্র জীবনীটি লিখেছেন এবং সাকিব সাহেব উত্তম বাংলা ভাষা ইহার অনুবাদ করিয়েছেন।
ধর্মীয় তরিকতের ভাইগণ, আপনাদিগকে অবগত করা যাইতেছে যে বিগত 25 বছর হইল সিরাত ফোকলোয়ার উর্দুতে ছাপা হইয়াছে, যেখানে পূজনীয় পিতা হযরত বদরুল মিল্লাত দ্বীন সৈয়দনা ওয়া মাওলানা ওয়া মুরশিদনা গৌস জামান ফখরুল আরফিন গায়ব উপাধি প্রাপ্ত পুণ্যাত হযরত সৈয়দনা শাহ মাওলানা আব্দুল হাই কাদ্দাসাল্লাহু সিররুল আজিজ ইসলামাবাদীর পবিত্র আদেশ, উপদেশ এবং শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণে আছে। লেখা আছে, জনাব মরহুম হাকিম সৈয়দ সিকান্দার শাহ আমাদের পূজনীয় পিতা হযরত কেবলা কাদ্দাসাল্লাহু সিররুল আজিজের প্রধান খলিফা ছিলেন। আসলে একটা হলো জাহেরি আর একটা হলো বাতিনি। আমরা যখন লেখাপড়া করি, যতটুকুই পড়ি, আমরা দেখেছি লেখাপড়া করে পরীক্ষার মাধ্যমে কেউ রোল নম্বর 1 হইত, আবার প্রথম বেঞ্চ বা দ্বিতীয় বেঞ্চে বসত, যার রোল নম্বর ছিল 20, তাকে যখন মিশকাত শরীফ দিত, তখন মিশকাত শরীফ তো পড়ত, তখন তার বাতিনি কিছু আমাদের হুজুর থেকে প্রশ্ন করত, যে সমস্ত প্রশ্নের জবাব হুজুররা হঠাৎ করে দিতে পারতেন। অনেক সময় বলতো, ফখরুল, এই প্রশ্নটা আমি তোমাদেরকে কালকে দিব। এটা হলো বাতিনি। কারণ মর্মভেদ করে ভিতর থেকে রুট বের করে হুজুরকে প্রশ্ন করা। আসলে এটা বইয়ের বা প্রশ্নের বা ওই টপিক্সের ওই সাবজেক্টের বাইরের কোনো কথা না, ভিতরেরই কথা। এটা রোল নম্বর 1 মাঝে এই প্রশ্নটা আসে নাই, এটা নিগূঢ় তথ্য। এই প্রশ্নটা আসছে রোল নম্বর 20 চিনি। সেই জন্য আমি ফার্স্ট ক্লাস বা ডক্টরেট একটা জিনিস, এটা জাহেরি, আর একটা বাতিনি জিনিস আছে, যেটা আপনারা জানেন যে লেখাপড়া করছিল আল্লামা রুম, কিন্তু ওনার পীর মুর্শিদের তেমন একটা লেখাপড়া ছিল না। এক পর্যায়ে জ্ঞান আহরণ করার পরে আল্লাহকে খুঁজতে খুঁজতে জ্ঞানের মাধ্যমে হরান হয়ে গেছে, কিন্তু উনি সোবতে মৌলা জল্লে জালালুহু শান, তার কাছে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। যাওয়ার যে মাধ্যম তাকে পাইতে হইছে, তার পীর সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে বায়াত গ্রহণ করার পর তার দুনিয়াবী শিক্ষা দীক্ষা পার করে তার উখরাবী শিক্ষা অর্জন করে রেয়াজতের মাধ্যমে আল্লাহর দর্শন প্রাপ্ত হয়েছে। তো এখন মেন কথা হলো কলব। আপনাকে কলবকে পবিত্র যতদিন পর্যন্ত আমরা রাখতে পারবো, পবিত্র কলবের ভিতরে এটা একটা পাত্র, ওই পবিত্র জিনিসগুলো থাকবে। না হলে কখনো যত ইবাদত রেয়াজত পীরের দরবারে, আল্লাহর দরবারে, ওয়ালির দরবারে, নবীর দরবারে যান, আপনার কলব যদি অপরিষ্কার হয়, এখানে পবিত্র জিনিস কখনো ধারণ করবে না। আপনি গ্লাসের জিনিস মনে করেন, সেটাও পানির পাত্র। লেট্রিনের যে বদনা, সেটাও পাত্র, সেটা শৌচন কাজে লাগে। সেটা কিন্তু সেটাতে করে যদি আপনি বাথরুম থেকে এনে কাউকে পানি দেন, কোনো ভদ্রলোক সেটাতে পানি খাবে না। পানি সেটা দিয়েও খাওয়া যায়, কিন্তু খাবে না। তো দুইটাই ধারণ ক্ষমতা। একটা পবিত্র জায়গায় কিন্তু পবিত্র জিনিস থেকে সেটা মানুষ পান করে বা ব্যবহার করে পবিত্র জায়গায়। আর যদি অপবিত্র জায়গায় রাখা হয়, সেখানে যদি পানি ধারণ, সেম পদার্থ ওখানে ধারণ করলেও কিন্তু এটা দিয়ে কিন্তু মানুষ ওইটা যেই কাজের জন্য রাখছে ও সেই কাজেই ব্যবহার হবে। সেটা কখনো খাওয়ার বা ব্যবহার উত্তম কাজে ব্যবহার করার জন্য সেটা কাজে লাগবে না। সেই জন্য আমাদের সর্বপ্রথম আমাদের পাত্র হলো আমাদের কলব, নফস, যেটাকে আমরা পবিত্র রাখতে যতদিন পারবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের ভিতর পবিত্র জিনিস থাকবে, আমরা ধারণ করতে পারবো। ধারণ করতে পারলে ওইটার মতে আমরা পবিত্রভাবেই চলতে পারবো। আমাদের কর্ম, আমাদের সাংসারিক জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন,
আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন সব কিছুই পবিত্র অবস্থায় চলবে। এখানে কোনো মারামারি, হানাহানি, দরাদরি, কোনো লোভ, লালসা এই সমস্ত কিছু থাকবে না। সব মানুষ শান্তিতে চলাচল করতে পারবে, বসবাস করতে পারবে। তো এই সৈয়দনা হযরতে ফখরুল আরফিন রহমাতুল্লাহ গোপন উপাধি প্রদান করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত কষ্ট সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যগুলো সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন পীর ভাই খলিফাদের থেকে পবিত্র জীবনী চারিখণ্ড লিখিয়াছেন। আমরা দরবারের খাদেমগণের বহুদিন পর্যন্ত এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল জীবনীটির বঙ্গানুবাদ করা। কারণ আমরা তো উনি তো হিন্দি ভাষায়, আমি তো বাংলা ভাষী, আমাদের তরিকতের ম্যাক্সিমাম লোক বাংলা ভাষী। তাই এই জিনিসটা তো আসলে বাংলা করা দরকার। সেই জন্য আমরা এটা বাংলা করার জন্য খুব উজ্জীবিত হয়ে গেছিলাম। তো জীবনটির বঙ্গানুবাদ করা হইল আমাদের পীর ভাই মৌলানা মালিকুল আলম চৌধুরী সাহেব অনুরোধে প্রেরণা আমাদের পীর ভাই মরহুম মৌলানা শাহাবুল্লাহ খান সাহেব চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুলের প্রাক্তন হেড মৌলবী ছিলেন। ইয়ার প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করছে। একটি মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করুন, আমিন সুম্মা আমিন। তরিকতের ভাইগণ, এই প্রশংসনীয় পুস্তকটি শরীয়ত এবং তরিকতের দীপিকা স্বরূপ, উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আশা করি আপনারা আগ্রহ সহকারে পড়িবেন, উপদেশ অনুযায়ী আমল করিবেন। হযরত কেবলা ফরমায়াছেন, যদি আল্লাহ তাআলা চান তবে মুক্তির পথ পাইবেন এবং দারিদ্রতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন। দারিদ্রতা সেটা কিন্তু একটা বড় ধরনের অভিশাপ, মুহতাজ। আল্লাহ রসুল সর্বপ্রথম আল্লাহ রসুলের কাছে মুক্তাব ইবনে হাদ যখন হাত বাড়াইছিলেন যে আমাকে একটু, আসলে বলে সবাই যে আল্লাহ রসুলের কাছে ভিক্ষা চাইতে গেছিলেন, এটা কিন্তু হাদিস শরীফ আছে। আবু দাউদ শরীফের 337 নম্বর আয়াতে এই জিনিসটা আছে, কিতাবুল আহাদিয়াতুল কাফি। এখানে হুজুর কাসেমের কাছে যখন ওনারই একজন ভক্ত, উনি যখন গেলেন যে হুজুর আজকে তো আমার খাওয়া নেই, নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে, যে মনে করছে মনে মনে ওইটাও ছিল যে ধর্ম গ্রহণ করলে মোহাম্মদ তো আসলে মহামানব, ওনার কাছ থেকে কিছু চাইলে মনে হয় পাওয়া যাবে। আমার 2টা বাচ্চা, একটা স্ত্রী অসুস্থ, হাত ঘরে খাওয়া দাওয়া নেই, কিছুই নেই, একটু চেয়ে আসি। তখন হুজুর ইসলাম বলছিল যে একটা ভারী কুড়াল তো না, এটা একটা শাবলের মতো ছিল তখন আরবের, এরকম একটা লোহার এই আপনার খুন্তির মতো, খুন্তিটা আমাদের খুন্তিগুলো এরকম সোজা থাকে, এটা এরকম একটা বাঁকা খুন্তির মতো, এটা দিছিল যে এটা দিয়ে কাজ খুঁজে একটু কাজ করে তুমি চলো। তার মানে কি, কর্মের মাধ্যমেই ইসলামের উপার্জন করতে হবে, হালালভাবে রুজি করে হালালভাবেই চলতে হবে, এটাই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তো আমাদের কাজ শুধু আপনাদের গোচরীভূত করা, আমল করা আপনাদের কাজ। স্ত্রী পুরুষ, পীর ভাই পীর বোন যে কেহ এই উপদেশ অনুযায়ী চলিবে এবং চললে আল্লাহর রহমতে সৎপথ প্রাপ্ত হইবে এবং অভাব অনটন দূরীকরণ হইবে। আল্লাহর রহমতে চান টুপিওয়ালা কোনো লোক, আমার মনে হয় কিছু কিছু লোক রাস্তায় খুঁজে পেয়ে মনে হয় এরা মাথায় দিয়ে ভিক্ষা করে। আমি আমার চোখে হাঁটার পথে চলার পথে খুবই কম পরে, ঢাকা শহরেও আমি দেখেছি অনেক জায়গায়। আমি পুষতাম, অনেক মাজারে যাইতাম, হাইকোর্ট, শাহ আলী বগদাদির মাজারে যেতাম, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাজার, পুরান ঢাকায়, নারিন্দা টারিন্দা, বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সুবিধা হয়, আটরশি, ফরিদপুর, শরমনাই, মোটামুটি নারায়ণগঞ্জ, সব জায়গায় মোটামুটি বাংলাদেশের যা দরবার আছে মাইজবান্ডার ছাড়া সব জায়গায় কিন্তু আমি মোটামুটি একবার হলেও গেছি। আল্লাহ আমাকে নিছে, আমি দেখার জন্য গেছি আর কি, পরিবেশটা দেখে আসছি। দেখছি কোন তরিকত তা আসলে বোঝা যায় না, আমাদের তরিকতের ইউনিফর্মটা বোঝা যায় মতো। পুলিশ দেখলে যেমন বোঝা যায়, আর্মি দেখলে যেমন আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন একটা আর্মির লোক, আর্মির সোলজার বা অফিসার, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনী, ডিফেন্সের লোক দেখলে, পুলিশ বাহিনী, এটা সোয়াত, এটা র্যাব, এটা সিআইডি, এটা ডিবি,
এরকম নির্দিষ্ট গভর্নমেন্টে তার স্পেশাল ফোর্সদেরকে এক একটা ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, মানুষকে সিকিউর করার জন্য। তা আমাদেরকে আসলে আমার জাহাঙ্গীর, আমি জানি না আসলে, আমার ভিতরে অতদূর জ্ঞান নাই। আমি যেটা বুঝি যে অন্যান্য তরিকতের অনেক তরিকত আছে, ইউনিফর্ম নাই, গোল টুপি পরেই চলে যায়, আসলে বোঝা যায় না মাথায় গোল টুপি, সেটা কার মুরিদ না কার মুরিদ। কিন্তু আমাদেরকে দেখলে এটা যে শাহজাহাঙ্গীর সিলসিলা, এটা পৃথিবীর যেখানেই যাক না কেন, এটা মানুষ ফার্স্ট সাইট একদম সর্বপ্রথম দেখা মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন, যে এটা বুঝতে পারবেন যেটা শাহজাহাঙ্গীরের মুরিদ। তা আমাদের মাধ্যমে যদি কোনো ধরনের ভালো কর্ম হয়, তাহলে সেটা শাহজাহাঙ্গীর পাবেন, বলবে যে না এটা ওই দরবারের লোক, তারা মুআদ্দব, তারা ভালো, তাদের কর্ম ভালো, তারা হালাল খায়, তারা হারাম খায় না, তারা অবৈধভাবে চলেও না, অবৈধভাবে কেউ চলুক সেটা সহ্যও করে না, তারা সেটা, তাদের চরিত্রই এরকম। সেটা আমার জাহাঙ্গীরে এটার সুফল ভোগ করবে, এটা সুনামে ধন্য হবে, এবং আমার শাহজাহাঙ্গীর আমাদেরকে দয়া করবেন। আশা করি আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা আপনারা বুঝছেন। এখন এর চেয়ে ভবিষ্যতে আমি আরও বলবো ইনশাল্লাহ, যদি আপনারা শুনেন, আমি চেষ্টা করব। তো আজকে বিশেষ করে আমি সৈয়দনা হযরতে শেখুল আরফিন জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলাইহি সম্বন্ধে আমি বিশেষ করে দর্শি একটু সামান্য পরিচয় দিছি। আমাদের পিরানের বিদ্যার আস্তে আস্তে আমি চলে আসবো, টপিকটা আমি দর্শি ছোট করে। আজকে আমি বিশেষ করে একটা কথা বলার জন্য আমি এখানে বসছি, দর্শি বিশেষ করে, সেটা হলো কোরআন শরীফের একটা আয়াত নিয়ে হুজুররা অনেক সময় প্রায় সময় বলেন এই কথাটাই, যে ওরা মির্জাকিল দরবেশে ওরা শিরিক করে। তো আমি বিশেষ করে এই জিনিসটা আমি নগণ্য হিসাবে যদ্দূর জানি সেটা সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে দুটো কথা বলার জন্য, কোরআন এবং হাদিস শরীফের আলোকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই আমি আপনাদেরকে বসছিলাম আর কি। তো বসি প্রায় সময়, যে একটু জানার চেষ্টা করি যে আমাদের পিরানের পীরদের সম্বন্ধে একটু জানতে হবে। যদি না জানি তাহলে আমি বুঝতে পারবো না, না বুঝলে আমার ভিতর স্পৃহা আসবে না, আমার ভিতর মোহাব্বত আসবে না। আর যদি আমার ভিতরে যদি আমার পিরানি পীরদের আমার জাতের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে আমার তরক কি হবে না, আমি পরকাল আমার অন্ধকারই থেকে যাবে। সুতরাং এইরকম একটা জাতের উপর যেহেতু আমার জন্ম, আমার অস্তিত্বটা সম্বন্ধে যদি আমি না জেনে দুনিয়া থেকে যাই, হাসরের ময়দানে আমি আমার পূর্বপুরুষদেরকে আমি কি জবাবটা দিব, যে তুমি তোমার চরিত্রটা কি তুমি সংশোধন করে আসতে পারো নাই, তো মানুষকে তো কিছু দিবা, সেটা তো দূরের কথা, ঠিক আছে? তো এই প্রতিটা বন্দাকেই আল্লাহ কোনো না কোনো কর্ম দিয়েই তৈরি করেছেন। সেটা কেউ অবহেলায় হারায় ফেলে, কেউ চর্চা করে, সেটাকে উজ্জ্বলিত করে, উজ্জীবিত করে এবং মানুষকে সহযোগিতা করে। তো আমি জানি না আমি কদ্দূর পারছি জীবনে, আসলে কিছুই পারি নাই। আমি একটু করে চেষ্টা করা শুরু করতেছি। আমি জানি না আমার পীরবারা কদ্দূর নিবে আর না নিবে। তো আমি আজকে কোরআনের তেলাওয়াত থেকে, করিম থেকে দুইটা আয়াত তেলাওয়াত করে আমি বিশেষ করে শিরিক সম্বন্ধে এটার ব্যাখ্যা দিয়ে, আমি জানি না আমি কদ্দূর বুঝছি, আমি বুঝলে আমি বুঝাইতে পারবো, না বুঝলে তো আর আমি বুঝাইতে পারবো না। তো সেই জন্য আমি কদ্দূর বুঝাইতে পারবো সেটা জানি না। আমার পীর ভাইদেরকে আমি দুইটা কথা বলার জন্যই শিরিক সম্বন্ধে আমি আজকে ভিডিওটা করা আর কি। তো আমি শুরু করতে যাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যালিকা জাযাহুম জাহান্নামু বিমা কাফারু ওয়াত্তাহাজু আয়াতি ওয়া রুসুলি হুজুয়া ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا আমি সূরা কাহফ শরীফের 105 নম্বর আয়াত সম্বন্ধে আল্লাহ গফুর রহিমের জিল্লাতের কিছু প্রশংসা করে আমি শিরিক সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে চাই। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেই সব লোকের সংবাদ দেব যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সেই লোক যাদের প্রচেষ্টা ও পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করেছে। তারা নিজেরা মনে করে যে তারা অনেক কিছু করে ফেলেছে, যেগুলো করেছে সবগুলোই সৎকর্ম করেছে। আসলে তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করেছে। আল্লাহ গফুর রহিম বলেছে, বুঝে করে নাই, না বুঝেই করছে, করতেই ছিল আর তারাই ছিল যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। কখন সাক্ষাৎ? পরবর্তীতে দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে তারা তাদের যে একজন প্রতিপালক আছে, যার কাছে যে দাঁড়াতে হবে, যার কাছে যে তাদের আমল নামা দাঁড় করাবে এবং এটার জবাবদিহিতা করবে, এটার জবাব তাদের দিতে হবে, এটাকে অস্বীকার করে, তাদের কথা বলে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারা যাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে, ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোনো গুরুত্ব স্থির করব না। জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী এবং রসুলগণকে বিদ্রূপ রূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে। রসুলরা যখন তাদের হেদায়েতের বাণী পৌঁছাইত, তখন সেই বাণীগুলোকে তারা উপহাস করত, বিদ্রূপ করত। কর্ম তো করতই না, বরং যখন কালেমার দাওয়াত নিয়ে যেত, ভালো কর্ম করার জন্য বলতো, তখন তারা সেটাকে উপহাস করত, বিদ্রূপ করত। যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদৌস, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। বলুন, আমার রবের বলুন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদৌসি নুজুলা খালিদিনা ফিহা লা ইয়াবগুনা আনহা হিওয়ালা। এখানে সারা জীবন তারা থাকবে, ইচ্ছা করবে যে তাদের থাকার জন্য এখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে কখনো চাইবে না। এটা দুনিয়ার জীবন না, এটা মানুষ কল্পনাই করতে পারবে না। দুনিয়ার সুন্দরের সাথে এই জান্নাতের সুন্দরের সাথে কখনো তুলনাই করতে পারবে না। সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে কখনো চাইবে না। বলুন, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا। আমার প্রতিপালকের সামান্য পরিমাণ অনুগ্রহের কথা প্রশংসা করলাম। কিরকম? আমার পালনকর্তার প্রশংসা লেখার জন্য যদি সমস্ত সমুদ্রের পানিকে কালি বানানো হয়, তবে আমার পালনকর্তার সমস্ত প্রশংসা সেই কালির মাধ্যমে লেখা হয়। তবে আমার পালনকর্তার লেখা শেষ হওয়ার আগেই সেই সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে, তবু আমার পালনকর্তার প্রশংসার এক জর্রা পরিমাণও শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ,
সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। কি বলে, প্রবাহিত সমস্ত সমুদ্রগুলো এনে যদি সমুদ্রের পানিকে কালি বানিয়ে যদি আমার পালনকর্তার প্রশংসা খালি লিখতেই থাকি, এক পর্যায়ে লিখতে লিখতে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মনে রেখো যে সমুদ্রের পানির সব শেষ হয়ে যাবে, সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, আমার পালনকর্তার জর্রা পরিমাণ প্রশংসাও তোমরা শেষ করতে পারবে না। এটা আমার কথা না, এটা কোরআন শরীফের কথা। আমি বললাম সেটা হলো সূরা কাহফ শরীফের কথা, যে কুল লাউ কানাল বাহরু মিদাদাল লিকালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহরু ক্বাবলা আন তানফাদা কালিমাতু রাব্বি ওয়ালাউ জিনা বিমিসলি মাদাদা। তোমরা শেষ একটা সমুদ্র, দুইটা সমুদ্র না, যত সমুদ্র আছে সব সমুদ্রকে এক করো, সবগুলোকে কালি বানাও, কালি বানাই আমার রব্বে কারিমের প্রশংসা সবাই সমস্ত দুনিয়ার মানুষগণ লিখতে থাকো। লিখতে লিখতে এক পর্যায়ে সমস্ত সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার পালনকর্তার এক জর্রা পরিমাণও প্রশংসা আপনারা শেষ করতে পারবেন না। ঠিক আছে, তো সেটা কুল ইন্নামা আনা বাশরুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا। আমি একটা প্রত্যক্ষ ইবাদত আর একটা পরোক্ষ ইবাদত, একটা বাহ্যিক, একটা আন্তরিক, একটা বিতর্গত ইবাদত করা, লুকায় ইবাদত করা। আমাদের আসলে গোসে জাহাঙ্গীর ফরমাইতেন যে দিনদারি কা আড়াল মে দুনিয়াদারি বহুত আচ্ছা है, দিনদারি কা আড়াল মে দুনিয়াদারি বহুত আচ্ছা है। মানে তুমি দুনিয়াদারি করবা, এটা দিনদারি থাকবে আড়ালে। তুমি যে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ো রাত জেগে, সেটা মানুষ বুঝতে পারবে না। তুমি যে কাজ করতেছো তোমাকে সবাই মনে করবে সেই কাজের এই কাজে, এটাই এক্সপার্টাইজ। তুমি তরকারি বিক্রি করতেছো, জুতা মুচির কাজ করতেছো, সুইপারি কাজ করতেছো, সেক্রেটারির কাজ করতেছো, অফিসারের কাজ করতেছো, যখন যে কাজ করতেছো ওই কাজের এক্সপার্টাইজ। তুমি যে পিছনে তোমার ব্যাকএন্ডে, তোমার হিডেনে যে তুমি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল, সেটা কেউ বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, সেটা আরেকটা ব্যাপার হলো এটা করা কিরকম, কিভাবে করতে হবে। আরেকটা করা কিরকম, যে আমরা চার টুপি আল্লাহরা শিরিক করি, বুঝছেন, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক না করা। শিরিকের প্রধান বাংলাদেশে যেটাকে বড় বড় আলেমরা প্রকাশ করে থাকেন সেটা সিজদাকে বলে। আসলে সিজদা কি শিরিক, এবং সিজদা কিভাবে করলে, কাকে করলে শিরিক, সেটা ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতের উপরে। হ্যাঁ, যখন পৌত্তলিকতা ছিল তখন তারা আর্টিফিশিয়াল, তারা কৃত্রিম প্রভু বানিয়ে ওখানে গিয়ে সিজদা করত, এবং ওখানে তারা কি করত, ওই পৌত্তলিক থেকে তারা উপাসনা করত, পৌত্তলিকদের সামনে গিয়ে তারা উপাসনা করত, এবং তাদের জীবনের ভালো মন্দ সবকিছু তার ওই স্ট্যাচু থেকে, মূর্তি থেকে চাওয়া হইতো, সেটাকে শিরিক বলা হয়। হ্যাঁ, তো এখন আসলে আমি আপনাদেরকে কালবুল মুমিনিনা আশুল্লাহ, অনেক বড় বড় কথা আছে, আমি আস্তে আস্তে বলবো আপনাদেরকে এক একটা টপিকস নিয়ে। সব কিছু গোলাই ফেললে আপনারাও বুঝবেন না, আমিও বুঝবো না। আমি চাই দুটো কথা আমি বলি, সেই দুটো কথাই আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারেন, সেভাবেই আমি কথাটা বলতে পারি। হ্যাঁ, তো আমি প্রথমে বলবো যে কুল ইন্নামা আনা বাশরুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا। বলুন, আমার হাবিবকে বলতেছে সব, আমার রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ গফুর রহিম বলতেছেন যে আপনি বলে দিন, কাকে? আমার বান্দাদেরকে, আপনার উম্মতদেরকে, পৃথিবীর মানুষদেরকে। কাদেরকে? মুসলমানদেরকে না, হিন্দু, বৌদ্ধ, যত ধরনের আশরাফুল মাখলুকাতের ভিতরে আমরা আছি, আমাদেরকে বলুন। হ্যাঁ, ইভেন কি জিনদেরকেও বলুন। সূরা রহমানে আছে, আমি পরবর্তীতে সেটা বলবো, যে আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আচ্ছা, আমাদের মতো যদি মানুষ না এসে বাঘের সুরতে আসতো, তাহলে আমাদের সমাজে ঢুকতে পারতো, আমাদেরকে বুঝাইতে পারতো? তাকে তো একটা সুরত দিয়েই আমাদের
কে পাঠাতে হবে। তাইলে আমরা আশরাফুল মাকলুকাত হিসাবে যেহেতু আমরা মানুষ, তাহলে আমাদের মানুষের সুরতে তো ওনাকে পাঠাবেন আল্লাহ। যেটার মাধ্যমে সর্বোত্তম হেদায়ত দেওয়া যায়, যেই সুরতে আল্লাহ পাঠাইছে সেই সুরত দিয়েই তো নবী, রসুল, ওলি, গোস, কুতুব, আবদাল এদেরকে পাঠাইতে হবে। হ্যাঁ, মানুষ রূপী, তাহলে মানুষের সংস্রবে সমাজে যদি আসতে না পারে সে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু মানুষকে কিভাবে সে হেদায়তের বাণী পৌঁছাবে? হ্যাঁ, তাহলে মানুষ হিসাবেই তো পারবে। তো আমি তো বলবোই সেটা, আমি তোমাদের মতনই একজন মানুষ। কে বলে? নবী বলতেছেন নিজেই। হ্যাঁ, আমি রসুল, আমি অমুক, আমি মোহাম্মদ, সেটা বলেন নাই। সম্বোধন করেছেন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, আমার প্রতি কি হয়? উপরের ইনস্ট্রাকশনস, আমাদের উপরে উপদেশ আসে, ঐশী বাণী আসে, প্রত্যাদেশ হয় তোমাদের ইলা একমাত্রই ইলা। উপরে যে বসে আছেন আরশে মুআল্লাতে, যে আল্লাহ তোমরা ভগবান বলো, ঈশ্বর বলো, যে নামেই ডাকো, বলে যে উপরে বসে আছেন ইলা, সে একমাত্র ইলা। অতএব যেই ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, পালনকর্তাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত, আল্লাহ জল্লে জালালুহু ওয়া শানুহু, তার সাক্ষাৎ কামনা করতে চায়, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে, ভালো কর্ম সম্পাদন করে। যেটা আসলে পরীক্ষাতে যেমন নকল করলে অনেকে ছেলেপেলেরা ফার্স্ট হয়, দেখে দেখে লেখা আর কি, বুঝছেন? আমাদেরকেও কিন্তু আমরা আহলে কিতাব, আমাদের ভিতরে সব কিছু বলে দেওয়া হয়েছে। কার মাধ্যমে? আল্লাহ রসুল মকবুল জনাবে রসুল্লাহ, আমাদের নবী, আখেরি নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, মোহাব্বতের নবী হজরতে রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হ্যাঁ, আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে, ঐশী বাণীর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমে সব কিছু বলে দিয়েছেন, তোমরা কিভাবে কিভাবে চলবে, ঠিক সেভাবে। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সেই যেন সৎকর্ম সম্পাদন। সৎকর্ম বলতে সব কিছু, কর্মের ভিতরেই সব কিছু হয়। হ্যাঁ, মানে ভাত খাওয়া সেটাও কর্ম। এখন সেটা হালাল খাচ্ছি না হারাম খাচ্ছি, আপনি বুঝে নেবেন সেটা। আমি বাথরুমে যাচ্ছি, সেটাও কর্ম। মসজিদে যাচ্ছি, সেটাও কর্ম। কিভাবে করতেছি? তার হুকুম আছে, গাইডলাইন আছে, ইনস্ট্রাকশনস আছে। এইভাবেই কিন্তু আমি ফলো করতেছি কিনা, আমি এক্সিকিউট করতেছি কিনা আমার কর্মগুলা। হ্যাঁ, আমাকে প্রথমে এডুকেট হতে হবে, তারপর আমার এক্সিকিউট করতে হবে, বুঝছেন? প্রথমে শিখতে হবে, তারপর যে শেখার পরে সেটা আমাকে সম্পাদন করতে হবে। কর্ম, সৎকর্ম। যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, যদি আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করতে চান, আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করলে তো কি হবে সেটা তো আপনারা জানেনই। হ্যাঁ, তাহলে আমরা সবাই আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করি। হ্যাঁ, এবং সেটা যদি কামনা করি, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে? সৎ কর্ম সম্পাদন করতে হবে, এবং পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক করা যাবে না। এই যে শিরকের কথা আসতেছে, তার ইবাদত করার সময় কাউকে শরীক করা যাবে না। এখন মির্জাকিল দরবার শরীফ, আমাদের এলাহাবাদ দরবার শরীফ, বা আমরা চাঁদটুবিতে যারা আছি, আমরা এই জাতের ভিতরে, যাতে গেলে প্রভু পাই, যাতে গেলে প্রভু পাই, বিচ্ছিন্ন এই জাতের উপরে আমরা যারা আছি, হ্যাঁ, তাহলে আমরা আমাদের জাত, হ্যাঁ, জাতকে যারা বহিরাগত আলেম সমাজ, সুন্নিয়াত বলেন, ওয়াহাবি বলেন, হ্যাঁ, বা যত ধরনের সালাফি বলেন, যত ধরনের দল আছে আর কি, সবগুলাই আমাদেরকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিরিকেই বলে। এখন আমরা বড় বড় আলেমরা অনেক এই শরীয়তের, আমাদের দরবারের বা আমাদের শাখা দরবারগুলোতে অনেক বড় বড় আলেম, যারা জাহেরি আলেম, বর্তমানে ওয়াজ নসিহতে ভালো, লোকজন গ্যাদার্ড করতে পারে, জড়া করতে পারে, এরকম আলেমদেরকে লাখ দেড় লাখ টাকা দিয়ে কি করে, হ্যাঁ, মানে তাদের সম্মান বাড়ানোর জন্য তাদেরকে দাওয়াত করা হয়। তারা কিন্তু এসে দরবারের শাহজাদাদেরকে, বীরদেরকে অনেক উপরে উঠায় দেয়।
বিভিন্ন কোরআন শরীফের আয়াতরা আছেন, আয়াতের মাধ্যমে, হাদিসের মাধ্যমে বিভিন্ন তাদের উপকরণ সৃষ্টি করে আর কি। ওই লাখ টাকা একটা যে ওয়াজের 1 ঘন্টা ওয়াজ করার পরে 1 লাখ টাকা নিবে, 50,000 টাকা নিবে, ওইটার উপকরণগুলো তারা নিয়ে আসে। নিয়ে আসার পরে সেগুলো হুজুরকে দিয়া খাওয়াইয়া দিয়ে যায়। যাওয়ার পরে 50,000 টাকা বা 1 লাখ টাকা নিয়ে যায়। যাওয়ার পরে গাঁটার থেকে মানে দরজা থেকে বের হইতে পারে না, বলতে এগুলো শিরিক করে। অন্য জায়গায় গিয়েও বলতে ওখানে ওরা শিরিক করে, ওই মির্জাকিল দরবার শিরিক করে। তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে এই ব্যাপারে বলতেছি, একটা গোপন ইবাদত আর একটা শিরিক আল্লাহর সাথে। আপনাদেরকে আল্লাহর যদি সাক্ষাৎ কামনা করতে হয়, আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ গফুর রহিম ফরমায়েশ দিচ্ছেন যে তোমার উম্মতদেরকে সৎকর্ম করতে বলো, সৎকর্ম করলেই কিন্তু আমার সাক্ষাৎ পাবে। এখন সৎকর্ম এটা বিশাল ব্যাপার। আমাদের জীবন চলার পথে যত কর্ম আমরা করি সবগুলাই আমাদেরকে সৎভাবেই করতে হবে, এটা হলো সৎকর্ম। তাইলে এখন আসুন, এখন আমরা যে শিরিক করি সেটার এখন হাদিসে বর্ণিত শান নজুল থেকে সূরা কাহফের শেষ আয়াত উল্লেখ করেছেন যে ওলা ইয়াসির ওলা ইউশরিকু বিইবাদাতি রাব্বি আহাদা। শিরিক সম্বন্ধে বাক্য সম্বন্ধে জানা যায় যেখানে উল্লেখিত শিরিক দ্বারা গোপন শিরিক অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে। এখানে মানুষকে দেখানোর জন্য যদি আমি আল্লাহর কাজ করি দুনিয়াতে, হ্যাঁ, ধর্মের বেশ ধরে ছদ্মবেশে, বোঝাচ্ছে যে এতিমখানা, হেফজখানা, কোনো ধরনের খানা বাদ নাই, মানে বাইরের লোকজন সেখানে আসলে এতিমখানা একটা এতিমও নেই, বাইরের লোকজন। এগুলো ওই সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সরকারে কিছু অনুদান দিছে মাসে মাসে, এগুলো অনুদানগুলো খাওয়ার জন্য আমি পরের জায়গাকে দখল করে এখানে যেহেতু দরবার আসে, দরবারের অনেক মুরিদানরা এখানে আসে, তাদের ছেলেপেলে বিভিন্ন দ্বীপ উপদ্বীপ থেকে আসে, খাওয়া পায় না, থেকে যেতে চাই, হ্যাঁ, তারা আসলে যেতে চায় না, তাদেরকে আমরা কি করব, ব্যাকএন্ড করার জন্য আমরা একটা এতিমখানা রূপ দিলাম। এটা সরকারি গভর্নমেন্ট থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এখানে এতিমখানা বানাইলাম, হেফজখানা বানাইলাম, কমপ্লেক্স বানাইলাম, মিশন বানাইলাম। ধর্মীয় ছদ্মবেশে ধর্মের সাইনবোর্ড উপরে রেখে সরকার থেকে পারমিশন নিয়ে, রেজিস্ট্রেশন নিয়ে, নিবন্ধন করে আমি ওই লোকজনগুলোকে এখানে পালাইলাম। বুঝছেন, মাসে মাসে সরকার থেকেও খাইলাম, মানুষের সাধারণ মানুষ কতগুলো আছে যারা এতিমখানার লোকজনকে খাওয়ানোর জন্য অনুদান প্রদান করে। আপনার বিভিন্ন সময় গরু জবাই করলে এতিমখানায় ওয়া দিয়ে আসো 2 রাত, হ্যাঁ, বা এটা বিশাল সওয়াব। মানুষ তো আসলে তলানি দিয়ে দেখে না, হ্যাঁ, এটা আসলে কি আসল কর্ম, সৎকর্ম কিনা, হ্যাঁ, এটা আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা কিনা, এই তারা কিন্তু সেই সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্টতা তাদের আছে কিনা, নাকি তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে, ঠিক আছে। তার অনেক সময় এমনিই তো আসলে আমরা বুঝি না, হ্যাঁ, আমরা সমাজ এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে আমাদের ভিতরে গেলাপ আমরা চোখে দেখলেও আমরা সেটা প্রতিবাদ করি না বা মুখেও বলি না। আল্লাহ গফুর রহিমের হুকুমে আছে যে তোমরা প্রথমে একটা অসৎকর্ম কেউ করতে দেখলে তাকে বলতে যদি সাহস না পাও তাহলে তাকে দূরের থেকে ঘৃণা করো, তাকে হিংসা করো, তাকে মানুষকে বলে দাও তার সাথে সংস্পৃক্ততা যাতে না রাখে, এবং তাকে দূরের থেকে ঘৃণা করো, মন থেকে ঘৃণা করো, তার কাছে যেও না। এখন আমরা চাই কি, এদিকে আমাদের কোনো কর্মই নেই, ওই এতিমখানা, হেফজখানা, মাজার, এই সেই, ওদিকে দেখা যায় যে আমরা ফ্রাডো গাড়ি চালাই। তাহলে আমরা ফ্রাডো গাড়িটা চালাই কি দিয়ে? আমাদের তো কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নাই, আমরা সেটা চিন্তা করি না, ঠিক আছে। তাহলে আমরা চালাই ওই যে এতিমখানা ধর্মের সাইনবোর্ড লাগাই দিয়েছি, এতিমখানার সাইনবোর্ড, মিশনের সাইনবোর্ড, কমপ্লেক্সের সাইনবোর্ড, নানা রকমের যেগুলো সরকারি অনুদান, ধর্মীয় অনুদান যেগুলো পাওয়া যায় সব সাইনবোর্ড, মাদ্রাসা সাইনবোর্ড সব লাগাই রাখছি। অটোমেটিক্যালি সরকার থেকে আসতেছে, আমরা বাস এইগুলা দিয়া ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা দিয়া নিয়ে বিল্ডিং বানাইয়া আমরা দুনিয়াবি আয়েশ করতেছি। তাহলে কি আল্লাহ পাওয়া যাবে কখনো? এটা কি সৎকর্ম? আল্লাহকে, আমাকে, সমাজের মানুষকে আমি অন্ধ হইতে পারি, জ্ঞানী হয়েও আমি অন্ধ হইতে পারি, কিন্তু আমাকে বুঝ দিতে পারবেন, হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহকে তো একদিন আপনাকে আল্লাহর সম্মুখে আপনাকে উপস্থিত হইতে হবে। সেদিন আপনি কি বলবেন? সেদিন তো আপনাকে বুঝাতে হবে, আপনার জাতকে বুঝাতে হবে যে আমি এই কর্ম করে, এই কর্ম সম্পাদন করেছি, এটা উপভোগ করেছি, এটা ভোগ করেছি, কোত্থেকে ভোগ করেছি, এটা রিসোর্স কি ছিল, এটা টার্ন আউট কি ছিল, এটা কোত্থেকে, এটা রিসোর্স কি, কানেকশন কি,
প্রত্যেকে এনে আমরা কিভাবে এক্সপেন্স করছি, খরচ করছি, আরামায়েশ করছি, হ্যাঁ, এটা আল্লাহর সম্মুখে আপনাকে জাররা জাররা করে হিসাব দিতে হবে। সুতরাং সেই ভয় থাকতে হবে, নাহলে তো সেটা আপনি বলতেছে কি এটা মোমেন না, এটা কাফের বলে দিচ্ছে ডাইরেক্ট। আমি বলতেছি না, আল্লাহ গফুরিম বলতেছে কাফেররা করতো এই সমস্ত কর্ম, সেটাই বলতেছে, আমি বলতেছি না। তো বলতেছে কি ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বি আহাদা, সম্মিত এটা সম্বন্ধে জানা যায় এখানে উল্লেখিত শিরিক দ্বারা গোপন শিরিক অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে। মানুষকে দেখানোর জন্য, মনোবাসনা পূরণ করার জন্য এই সমস্ত করা হয়। ইমাম হাকিম তার মুস্তাদরাকে হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে জৈনিক মুসলমান আল্লাহর পথে জিহাদ করতে এবং মনে মনে কামনা করত যে জনসমাজে সূর্য বীর্য প্রচারিত হোক, তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা গেল যে জিহাদ এই রূপ নিয়ত করলে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে না। মানুষকে দেখানোর জন্য আপনি যুদ্ধ একটা বানাইয়া আপনি ধর্মযুদ্ধ নামে আপনার যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। হ্যাঁ, এখানে আপনি হাউকাউ করে আজকে যেরকম মনে করেন এই যে আপনার ওই যে মুসলমানরা কি করতেছে, ওই যে শাপলা চত্বর ঘেরাও করতেছে, এই করতেছে, সেই করতেছে, তাদের পিছনে বিরাট খারেজি মাদ্রাসা, ওইখানে অনেকগুলো ছেলেবেলে, এরা তার বুঝতেছে না ওইখানে মাগনা খাচ্ছে। এখন হুজুর ওইখানে যে মোহতামিম সাহেব আছে ওনার হুকুমেই চলে, উনি যেটা বলতেছে সেটাই। এখন কি ভালো কর্ম না মন্দ কর্ম সেটা আমার জানার বিষয় নেই, ঠিক আছে। এখন মোহতামিম সাহেব কি সরকারের সাথে আতাত করে 2 কোটি 4 কোটি 5 কোটি 10 কোটি টাকা ওইখানে নিচে না নিচে, এটা তো আর সাধারণ ছাত্ররা জানে না। শোভাযাত্রা বছর জন্য না, আমার মোহতামিম সাহেব যেটা বলছে সেটাই আমাদের কর্তব্য। দরকারে মরিয়ার বাসি ওখানেই হবে, যা হবে সাক্ষাৎই হবে, ওখানে আমাদের কাজকর্ম যা করার ওইখানেই করতে হবে, বুঝছেন। এইভাবেই চলতেছে, কারণ মোহতামিম সাহেব এদিক থেকে ওদিক থেকে ভিক্ষা টিক্কা এনে খাওয়াচ্ছে, হ্যাঁ, এখন ওইখানে থাকতেছে, খাচ্ছে, চলতেছে, পড়তেছে, হ্যাঁ। এখন মোহতামিম সাহেব যেটা বলে সেটাই তো শুনতে হবে, ওইভাবেই তারা চলতেছে। বলতেছে না এইগুলা কখনো সওয়াবের উদ্দেশ্যেও হবে না, সওয়াবও পাওয়া যাবে না। ইবনে আবি হাতিম এবং ইবনে আবু দুনিয়া কিতাবুল ইখলাসে তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার জনিক সাহাবী রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন, আমি মাঝে মাঝে যখন কোনো সৎকর্ম সম্পাদন অথবা এবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এই তাকে আমার উদ্দেশ্য আল্লাহকে, আমি যদি কখনো এবাদত করি, আল্লাহ রসুলকে বলতেছেন আবু হাতিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তাহলে এটা আল্লাহর উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সাথে সাথে এই কামানো মনে জাগে যে লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবু নাইম তারিকে আশাকির গ্রন্থে হযরতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর রওয়ায়াত লিখেছেন, জুনদুব ইবনে সোহাইব যখন নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন অথবা দান খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুবই আনন্দিত হতেন। এই সমস্ত কাজকর্ম করার পরে যখন উনি আবার নিজের চোখে দেখতেন, তখন খুব বেশি কি আনন্দ বোধ করতেন। ফলে আমল আরো বাড়িয়ে দিতেন। লোকজন যখন আনন্দ করত তখন তার কাজকর্ম আরো বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। উদ্দেশ্য যদি লোক দেখানো হয়, তাহলে কিন্তু সে ইবাদত আল্লাহর রাস্তায় কখনো দান খয়রাত, মানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যত ভালো কাজ কর্ম করা হয় আর কি, দুনিয়ার মানুষে করে আর কি, যে কাজগুলো আল্লাহকে রাজি করার জন্য, সন্তুষ্ট করার জন্য, কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এটাকে কি বলা হয়? শিরিক বলা হয়, রিয়া বলা হয়। শিরিক খালি সিজদাকে বলা হয় না, এখানে বলা হয় সেটাই। আলী মির্জা কিল্লাল শিরিক নয়, সান্টুফিদা দিই তারা সৈদা করে দিই তারা শিরিক নয়। হ্যাঁ, এই দিন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যত ধরনের সৎকর্ম আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, হ্যাঁ, সেটা রিয়া হবে, শিরিক হবে। এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি কখনো পাওয়া যাবে না, আল্লাহর কাছে কখনো মকবুলিয়ত পাওয়া যাবে না। তো এইসব রেওয়াতে সারমর্মই যে আয়াতে রিয়াকারী গণকে গোপন শিরিক থেকে বারণ করা হয়েছে, যে তোমরা এই সমস্ত মনে মনে যে রিয়াগুলা, ধর্মের কর্ম, বিশাল 10টা গরু নিয়ে
মেজবান দিলা মা বাপের, বড় বড় লোকদেরকে, বন্ধু বান্ধবদেরকে, আত্মীয় স্বজনদেরকে এনে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াইলা। আসলে অমুকে 5টা গরু জবাই দিয়ে বাপের মেজবান দিছে এইটা দেখানোর জন্য। এটা আল্লাহর দরবারে ওই মা বাপের রুহে মাগফিরাত হবে না, আল্লাহর দরবারে আপনার এই আবাদতের উদ্দেশ্য করা হইলে এটা আবাদত হবে না। কারণ এটা তো মানুষকে দেখানোর জন্য আপনি 10টা গরু বিদেশ থেকে এসে জবাই করছেন, কোনো কাজে লাগবে না, কোনো কাজে লাগবে না। এটা আমি বলতেছি না, কোরআন শরীফ বলতেছে। এটা বরং সে কি হবে, রিয়া হবে, এটা শিরক হবে, বারণ করা হবে। কারণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপনি করছেন, মানুষকে দেখাচ্ছেন, তাহলে এটা মানুষকে দেখানোটা আল্লাহর সাথে শিরিক হয়ে গেল না, শরিক হয়ে গেল না? সেই জন্য এটাকে বলা হয় গোপন, এটা রিয়া বলা হয়, এটা শিরিক বলা হয়। আল্লাহ আমল আল্লাহর উদ্দেশ্য হলেও যদি তার সাথে কোনোরূপ সুখ্যাতি এবং প্রভাব প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, কোনো প্রভাব মানুষকে বিস্তার করার জন্য, গরিবের উপরে সবলের নির্যাতন, দখল, মসজিদের জায়গা দখল করা, ইবাদতখানা দখল করা, এই কবরস্থানের নাম দিয়ে জায়গা দখল করা, 4 দিনের মানুষকে খাওয়ানোর জন্য লাশ টেনে এনে জায়নাজার নামাজ পড়ানো, সমাজে যে সমস্ত কুকর্ম হচ্ছে, এগুলো আসলে কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না, জায়নামাজও হবে না। ওই সমস্ত সারা জীবন ওই সমস্ত কবরস্থানে যদি কাউকে কবরস্থ করা হয় অবৈধভাবে, এক রায় পরিমাণ যদি মানুষের কি থাকে, ওইখানে যদি হক থাকে, সেই আমল জীবনেও কবুল হবে না। এবং যে মুর্দারকে ওখানে দাপন করা হবে, সেই মুর্দারও সারা জীবন জাহান্নামের আগুনের জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঠিক আছে? সুতরাং খবরদার, জীবনে আমরা কয়দিন বাঁচবো, আমাদেরকে এইসব জিনিস খুব কেয়ারফুলি, বি কেয়ারফুলি আমাদেরকে দেখে শুনে বুঝে খুব হুঁশিয়ারেই চলতে হবে। ঠিক আছে? দুনিয়া তো সারা জীবন আমরা কেউ থাকবো না, আমাদের মা বাপ নাই, দাদা দাদি নাই, আমাদের পূর্বপুরুষরা একে একে নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভিতর সবাই মাটির সাথে মিশে গেছে, আমাদেরও চলে যেতে হবে। এই সামান্য প্রভাব প্রতিপত্তি, আত্মসম্মানবোধ, হিংসা, রিয়া, বিদ্বেষ, এই সমস্ত সব কিছু আমাদেরকে বাদ দিয়ে, যে যার কাছে আমাদেরকে চিরজীবন একটা জবাবদিহিতার মাঝেই থাকতে হবে, হিসাব নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত, দোজখ বেহেশতে না দেওয়া পর্যন্ত, তার ভয়ে আমাদেরকে আমাদের জীবনের হকের উপরে আমাদের আমলকে বিলিয়ে চলতে হবে। তো কোন সুখ্যাতি প্রভাব প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও এক প্রকার গোপন শিরিক বলতেছে এখানে বিশাল। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। কিন্তু অন্য কতিপয় সহিহ হাদিস থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, উদাহরণত তিরমিজি হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে আল্লাহ রাসূল থেকে আরজ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাজের নামাজরত থাকি, হঠাৎ কোনো ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভালো লাগে যে সে আমাকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছে, এটা কি রিয়া হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইয়া আবু হুরায়রা, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, এমত অবস্থায় তুমি 2টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার গোপন আমলের জন্য পাবে, যা তুমি পূর্ব থেকে করে আসছিলে, এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য, যা লোকটি আসার পরে হয়েছে, লোকটি দেখেছে তুমি যে গোপনে গোপনে এরকম আমল করো, ইবাদত করো, কোরআন তেলাওয়াত করো, নামাজ পড়ো, মাকে সেবা করো, বা অন্যান্য আল্লাহর হুকুম মতে যে ভালো কর্মগুলো আছে সেই কর্মগুলো করো মানুষ না দেখে মতো। এটার জন্য 2টা সওয়াব, এটা কর্মের জন্য, আর একটা মানুষ যে দেখছে এটার থেকে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে, সেই জন্য তুমি 2টা সওয়াব পাবে। সেও করার জন্য তার আগ্রহ জন্মাবে, সেও ইন্সপায়ার্ড হবে সেই জন্য। তো এখন সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, একবার হযরতে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন হুজুর, যে কোনো সৎকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শুনে। এটা আরেকটা প্রশ্ন। তো রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিলকা জাইলুন বাশরুল মুমিন, অর্থাৎ এটা তো মুমিনের নগদ সুসংবাদ
যে তার আমল আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন। এগুলা মানুষ বলতেছে না, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত খুশি হয়ে মানুষের অন্তরের ভিতর সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার উপরে মহব্বত। মানুষ বলা বলি করতেছে না, আসলে এই লোক ইবাদতি লোক, এটার জন্য দুইটা সওয়াব পাবে। তুমি যে ভালো কর্ম করতেছো সেটা তোমার আমল নামায় আসতেছে, আর একটা হলো মানুষ যে সুসংবাদ দিচ্ছে সেটা আল্লাহ গফুর রহিমের মকবুল ইবাদত বলতেছে। ওই ইবাদতগুলো কিন্তু আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছে, সেই জন্যই মানুষ বলা বলি করতেছে, সেটার জন্য তুমি দুইটা সওয়াব পাবে। আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়াত করতেছে। আর তাফসীরে মাজারিতে বলা হয়েছে প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতের তাৎপর্য এই যে নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টিজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের সুখ্যাতি ও বা প্রভাব প্রতিপত্তির নিয়তকে শরিক করে নেওয়া, এমনকি লোক মুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া, এটা নিন্দাসূচক ক্রিয়া এবং শিরক। আপনি 10 দরবারে দেখতেছেন বলে ইবাদত থানা হেফজখানা এসে অমুক সমুক এগুলো করে নানা রকমের ওত পেতে সরকারি বিভিন্ন অনুদান অবৈধভাবে বক্ষণ করতেছেন, এগুলো দিয়ে আপনি বউ বাচ্চা চালাচ্ছেন। এটার জন্য আপনি যে কর্ম করতেছেন করাচ্ছেন, আপনাকে অনুসরণ করাচ্ছে, সবাই গুনাহগার হবে। এগুলো আল্লাহর দরবারে কিছুই কবুল হবে না। এগুলোর জবাবদিহিতায় গেলে আমল নামা আপনার শূন্য, কোনো কিছুই হবে না। যত বড় দরবার সাজায় আপনি রাখুন, এখানে গজব ছাড়া, আল্লাহর গজব ছাড়া রহমতের রায় পরিমাণ জর্রা পরিমাণও যাবে না। আল্লাহর দরবারে আপনার ইবাদত কোনোদিন কবুল হবে না। এইটাকে বড় ধরনের রিয়া বলা হয়, এইটাকে বড় ধরনের শিরিক বলা হয়। এটাকে খালি মির্জা কিল্লালের সৈদা করে এই তারা শিরিক করে, ন শিরিক। এই সমস্ত কর্মকে বড় বড় শিরিক বলা হয়েছে শরীয়তে এবং হাকিকতে, মারফতে, তরিকতে, সব জায়গায়। তিরমিজি এবং মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রিওয়ায়াতগুলোর সম্পর্কে হলো, যে অবস্থার সাথে যে আমল খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি এবং প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। মানুষে কি হইবই না হইবের কিছু না, রাইতুর 12টা বাজে 1টা বাজে মনে হই আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার নফল ইবাদত করা শুরু করে দিলাম। অতঃপর যদি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করে দেন, তবে রিয়ার সাথে এই আমলের কোনো সম্পর্ক নাই। এটা মুমিনের জন্য আমল কবুল হওয়ার অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রিওয়ায়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে থাকে। রিয়ার অশুভ পরিণতি সম্বন্ধে আমি আরেকদিন আপনাদেরকে বলবো। ওয়াখিরি দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমার পীর ভাইরা যদি কেউ যদি একটু শুনেন, এখান থেকে যদি একটু আমল করতে পারেন, আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আমার পীর মুর্শিদের উসিলায়, আমি যাতে ভবিষ্যতে আপনাদেরকে আরও দুটো কথা, আমি আসলে মূর্খ মানুষ, বলার মতো আমার সময়ও নাই, জানাও নাই, কিছু নাই, আমি অন্ধকারের ভিতরেই আছি। যা বলি এখান থেকে যদি একটা সৎ উপদেশ যদি আপনারা পেয়ে থাকেন, গ্রহণ করতে পারেন, সেটা যদি কর্মে পালন করতে পারেন, তাহলে আমি আখিরাতে অন্তপক্ষে আমার পীর মুর্শিদের সামনে, আল্লাহ রসুল না, আমার পীর মুর্শিদের সামনে আমি দুইটা জবাব দিতে পারবো যে আমি মানুষের সম্মুখে গিয়ে মানুষকে সৎ উপদেশ দিতে পারি নাই। আমি একটা ওয়েবসাইট পাইছি, একটা অ্যাপস পাইছি, একটা অবলম্বন পাইছি, যেটার মাধ্যমে আমি আমার পীর ভাইদেরকে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি সেটা বলেছি, এখন তারা গ্রহণ করার মালিক হলো তারা। সেখানে তারা গ্রহণ করলে করুক, আর না করে না করুক, আমার করার কিছু নেই। আমি বলেছি, আমি সময় দিয়ে, আমি স্টাডি করে, লেখাপড়া করে আমি তাদেরকে বোঝানোর জন্য এটা আমি পাঠিয়েছিলাম। তারা যদি গ্রহণ না করে, আমার করার কিছু নাই, আমাকে ক্ষমা করে দিন। ওয়াখিরু দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالدا ولأستاذنا وشيخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। বিকারি রে করো তুমি বলকের রাজন, ও জাহাঙ্গীরের শান রে, মরারে বাঁচাইতে পারো তুমি দয়া করিলে, ও জাহাঙ্গীরের শান রে। একবার প্রাণের শাম জাহাঙ্গীর নয়ন তুলে চাহিলে কে হবে
সংসারের কেহ ভালো নাহি বাসিলে কয়ো পানের দুঃখিনী রে কবু যেন ভুলে না হেতাই চোখের জল পেলিও না রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার ওয়া হাশিরনা মা'আল আবরার ওয়া দখিলনা দারিল কারার ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।